કરી દેવામાં આવી છે। પીએમ મોદીના પ્રવાસ પહેલા જ એસપીજીની ટીમ પહોંચી ગઈ। અયોધ્યામાં રામ મંદિરની સુરક્ષા માટે એસપીજી તૈનાત છે। यूपी एटीएसના બ્લેક કમાન્ડોની ટીમ પણ અયોધ્યામાં તૈનાત થઈ ચૂકી છે। અયોધ્યાની સુરક્ષા માટે 40,000થી વધુ પોલીસકર્મી તૈનાત કરાયા છે। અયોધ્યા જાણે સુરક્ષા છાવણીમાં ફેરવાઈ ગયું છે। જો કે લોકોની આસ્થામાં કોઈ જ ઓટ નથી આવ્યો। અયોધ્યાની સુરક્ષા માટે 40,000થી વધુ પોલીસકર્મીઓ તૈનાત કરી દેવામાં આવ્યા છે। આ ઉપરાંત હજારો સીસીટીવીનું આખું એક નેટવર્ક ઊભું કરી દેવામાં આવ્યું છે। સુરક્ષાને લઈને એક અભેદ કિલ્લા જેવી કિલ્લેબંધ સુરક્ષા વ્યવસ્થા અહીં ગોઠવવામાં આવી છે। અયોધ્યામાં બિરાજમાન થવા જઈ રહ્યા છે, કેવો ઉત્સાહ છે? अपरंपार उत्साह है। समग्र भारतना हिंदू समाजना नहीं बल्कि विश्वभर में वसता दरेक भारतीय माटे गौरवनो विषय है। अने 500 वर्षना कलंकित इतिहास लोहियाळ क्रांतिना अंते आजे सफलता मळी छे त्यारे सौ हर्षथी पुलकित है। भगवान रामलला पुनः प्रतिष्ठित थई रह्या छे त्यारे खरेखर देश और दुनिया में खूब आवकारनु उमळकानु वातावरण है। अमे सौ संतो अमारी जातने परम पवित्र और धन्य समझीए छीए एटला माटे के आ पळना साक्षी बनवा अमे जई रह्या छीए। क्यांक कोईक एवा जन्मनु पुण्य अमारा हाथे थयुं हशे के जेना कारणे 500 वर्ष सुधी लाखों साधु संतोए पोताना प्राणोनी आहुति आपी छे। अने अमने अत्यारे ए सौभाग्य प्राप्त थाय छे के आ शुभ अवसरे अमे एमां सहभागी थवा जई रह्या छीए। ए पळना साक्षी बनवाना छीए અને આ એક નવો ઇતિહાસ સમગ્ર વિશ્વભર માટે ભગવાન રામલલા બિરાજમાન થાય અને ત્યારે રામ રાજ્યની કલ્પના પણ સાકાર થાય, વિકસિત ભારતનું નિર્માણ થાય અને સમગ્ર વિશ્વમાં ભારત એ વિશ્વગુરુ બને એ પ્રકારનું વાતાવરણ અમે જોઈ રહ્યા છીએ। અને ભગવાનની નગરી નિજધામ અયોધ્યા શ્રી અયોધ્યાજી એ એક નવા રૂપમાં નવા પ્રકારે એ વિકસિત થઈ રહ્યું છે ત્યારે સમગ્ર વિશ્વમાં વસતા દરેક હિન્દુ ભાઈ બહેનોને મારી खूब खूब शुभेच्छाओं है। अने आपणे सौ भगवान रामललाना आजना आ पवित्र दिवसे साक्षी बनीए। आज 22 तारीखना दिवसे ज्यारे पुनः प्रतिष्ठा थवानी छे त्यारे आपणे आपणा घरनी अंदर नवी दिवाળી आपणी एक बीजी दिवाળી आ भारतवर्षमां आजथी शरू थवा जई रही त्यारे पोतपोताना घेर आरती भजन धून कीर्तन समूह भोजन रामज्योति अने आवा बधा माध्यमथी आपणे आपणी खुशी व्यक्त करीए ए ज अपेक्षा। उत्साहनी तो कोई सीमा ज नहीं। एक नवो जन्म थई रह्यो होय एवो एक उमंग उत्साह है। समग्र हरिप्रबोधन परिवार दुनियाना दरेक सेंटर में खूब उमंग थी आ दीपोत्सव नूतन वर्ष तरीके मनाई रह्यु छे। समग्र गुजरात में नहीं भारतवर्ष में नहीं पर न्यूजर्सी में शिकागो में एटलांटा में लॉस एंजलिस में अनेक जगह आनी रेलीओ काढ़ीने आनो उत्सव तरीके अभूतपूर्व रीते मनाई रह्या छे। जे सौथी आनंदनी वात ए छे कि रामललानी प्राण प्रतिष्ठाना दिवसे अमने त्यां दर्शन करवानुं सौभाग्य प्राप्त थशे। भगवानना श्रीचरणों एटली ज प्रार्थना करवी छे कि जेम रामलला श्री अयोध्याना मंदिरमां प्रस्थापित थई रह्या छे एम अमारा हृदयाकाशना विश्व निरंतर प्रस्थापित छे एवी साक्षीनी अनुभूति साथे जीवाय। ए 24 कलाकनी हरेक सेकंडनी दीपोत्सवी छे एवी रीते जीवाय एवी आप सौना चरणोमां शुभेच्छा अर्पीए छे। जय स्वामीनारायण। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ मारू सौभाग्य ए छे के ज्यारे रामलालाने आपणे एना तंबूमां एमने बिराजमान थया त्यारे पण हूँ उपस्थित हतो अने ज्यारे रामलाला आज एमना पोताना आपणे भव्य मंदिरमां ज्यारे प्रवेश करवाना छे त्यारे पण मारी उपस्थिति प्रभुए मने ग्राह्य करी छे ए बदल हूँ प्रभुनो खूब ज आभारी छुं। जय श्री राम। તો અત્યારે જે લોકોને એ સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે કે તેઓ 22 તારીખે
જે સમારોહ યોજાયો છે તેમાં ઉપસ્થિત રહી શકે અને રામલલ્લાના દર્શન કરી શકે તેઓ ખુશી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. માત્ર ખુશી નહીં, ઉત્સાહ, આનંદ. અત્યારે એ રામ ભક્તિની છોડો ઉડી રહી છે કે જે સૌ કોઈને અયોધ્યા ખેંચી રહી છે. ગુજરાતમાંથી કેટલાય સાધુ સંતો જેમને નિમંત્રણ મળ્યા છે તેઓ પણ ત્યાં જવા રવાના થયા છે. 22 તારીખે ઐતિહાસિક દિવસ છે અને એ ઐતિહાસિક ઘડીના સાક્ષી બનવા માટે સૌ કોઈ આતુર છે. રામલલ્લાની જે અકલ્પનીય, અલૌકિક, દિવ્ય પ્રતિમા છે તેનું સ્થાપન થશે, તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે અને રામલલ્લા પોતાના નિજ મંદિરમાં બિરાજશે અને એની જ સૌ કોઈ રાહ જોઈ રહ્યા હતા. 500 વર્ષનો જે વનવાસ હતો ભગવાન રામનો એ આખરે પૂર્ણ થઈ રહ્યો છે. રામ ભક્તો એ વાટમાં હતા, એ રાહમાં હતા કે ક્યારે ભગવાન પોતાના મંદિરમાં બિરાજે અને ભક્તો તેમ હજારો વર્ષની તપસ્યા પછી સનાતનનું જાગરણ અને એના જાગરણના દર્શન, ભગવાન રામની પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ અને વિશ્વના હિન્દુ જાગરણના સંગઠનો અને વિશ્વ લેવલની સંસ્થાઓના સંતો, મહાપુરુષોને જે અવસર મળ્યો છે એક આનંદનો અવસર છે. ફરી અવધમાં રામ રાજ્યને આખા દેશમાં અસર થાય અને નવી પ્રજાને નવી દિશા મળે અને ખૂબ આનંદ, ઉત્સાહ અને ઉલ્લાસભેર પ્રેમથી અમે બધા ત્યાં જઈએ છીએ અને ખૂબ પ્રેમ મળે. માનવતાવાદી અને સનાતનવાદીનો ખૂબ દર્શન થાય એવી અમે અપેક્ષાથી જઈએ છીએ અને આનંદથી જઈએ છીએ બધા. અપીલ તો એ કરી છે કે 22 તારીખે આપણે એવું મહાપર્વ ઉજવીએ, ઘેર ઘેર, મંદિરે, આશ્રમોમાં, જગ્યાઓમાં, ગામડાઓમાં, કસ્બાઓમાં હિન્દુ જનજાગરણ વધે અને સનાતન જાગરણ વધે એવી અમે અપેક્ષા રાખી છે આપ બધા. તો ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાને લઈને અત્યારે આખો દેશ રામમય બની ગયો છે. રામ ભક્તિની અત્યારે જે લહેરો છે તે તેમની સાથે વાત કરીએ. મહારાજ સાહેબ, આપ ક્યાંથી આવો છો અને અયોધ્યા જઈ રહ્યા છો? કેટલી ખુશી છે આજે સનાતન ધર્મ માટે ફરી એક વખત દિવાળી અને પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો મહોત્સવ 22 જાન્યુઆરી આવે? ખરેખર એવું લાગી રહ્યું છે કે રામજી ભગવાન ખરેખર આવી રહ્યા છે અને પૂરા ભારતમાં નહીં પણ વિશ્વમાં આજની તારીખમાં એક નવો જ માહોલ બન્યો છે અને બધા રામ ભગવાનને એક સતયુગ આવી રહ્યો એવી બધાની લાગણી થઈ રહી છે. અમે પણ ભગવાનના શ્રીચરણોમાં જઈ રહ્યા, અમને અપાર ખુશી છે. ભગવાને અમને આવો એક સદભાગ્ય અવસર આપ્યો એના માટે ભગવાનનો, સંતોનો, બધા ભગવતજનોનો બહુ બહુ આભાર કરીએ છીએ. 22 જાન્યુઆરીનો દિવસ સનાતની અને હિન્દુ ધર્મ માટે કેટલો મહત્વનો રહેશે? આ દિવસ આમ કહીએ ને તો આપણે એક કહેવત છે કે સોનાનો સૂરજ છે. આ ખરેખર સોનાનાથી પણ ઉપરનો સૂરજ છે, જેની અંદર પ્રેમ, શાંતિ, કલ્યાણ, વિશ્વની શાંતિ માટેનો રસ્તો ખુલશે એવો અમને વિશ્વાસ છે અને એક નવી દુનિયાનો આગાજ થશે. એટલે એક સોનાનો સૂરજ એ ઉગવા ફરીથી 22 જાન્યુઆરી જઈ રહ્યો છે અને સનાતન અને હિન્દુ ધર્મ માટેનો આ પર્વ દિવાળી અને દિવાળીથી પણ વિશેષ ક્યાંક જોવા મળશે. કેમેરા પર્સન યજ્ઞ મોહન સાથે ઉમંગ રાવલ, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ. તો સનાતન જે ધર્મના પંથીઓ છે તેમના માટે આ એક સોનાનો દિવસ આવી રહ્યો છે, એક ઐતિહાસિક ઘડી આવી રહી છે અને તેને માટે સૌ કોઈ અત્યારે તત્પર છે, આતુર છે, એ રાહમાં છે કે ક્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય અને ભગવાનના દર્શન જે સામાન્ય જનતા માટે પણ ખુલે અને સામાન્ય જનતા પણ ભગવાનના દર્શન કરીને ધન્ય થઈ શકે. એક તરફ ભગવાન શ્રી રામની જન્મભૂમિ અયોધ્યા એ સપ્ત પવિત્ર નગરીઓ પૈકીની એક છે એટલે અયોધ્યામાં પણ એવું ભક્તિમય અને પવિત્ર વાતાવરણ ઊભું થયું છે અને સાથે જ સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તો ભક્તો ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે, સાધુ સંતો, મહંતો ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે, જેઓ આતુર છે કે આ ઐતિહાસિક ઘડીના સાક્ષી બને. રામલલ્લાની મૂર્તિ જેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થશે તેનું સ્થાપન ગર્ભગૃહમાં થઈ ચૂક્યું છે, પરંતુ તેની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા 22 તારીખે થશે તેની પણ સૌ કોઈ રાહ જોઈ રહ્યા છે. અત્યારે અયોધ્યામાં તો જાણે રામમય માહોલ બની ગયો છે. એ પણ અહીંયા પહોંચ્યા છે એટલે જુનાગઢથી અને સાધુ સંતો જે તમામ છે અહીંયા પહોંચી રહ્યા છે તેમની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું અને જે સાધુ સંતો છે તે પણ અહીંયા છે. મહારાજ સાહેબ, શ્રીનાથ બાપુ, કેટલો આનંદ હિન્દુ સમાજ માટે અને ખાસ કરીને જ્યારે સનાતન ધર્મનો આજે અયોધ્યામાં પર્વ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે 22. ખૂબ જ ખુશીનો અને રાજીપાનો માહોલ છે સમસ્ત જન સમાજને, સંતોને. રામલાલા રામ મંદિરમાં પ્રસ્થાપિત થઈ રહ્યા છે ત્યાં.
આજે આજના દિવસે સમાજને શું શીખ આપશો? કારણ કે સમાજને શિક્ષા એ જ આપવાની થઈ સંતો તરફથી કે રામલાલાના આદર્શોનું આપણે સૌ પાલન કરીએ. રામલલ્લાના જે આદેશો છે અને આદર્શો છે તેનું પાલન કરીએ અને એ જ અભિવંદના સાથે તમામ જે સાધુ સંતો છે અહીંથી અમદાવાદ એરપોર્ટથી તેઓ અયોધ્યા માટે જઈ રહ્યા છે. એક સ્પેશિયલ ફ્લાઇટ કનેક્ટિવિટી છે એ પણ અમદાવાદથી અયોધ્યાની આપવામાં આવી છે અને તેને લઈને જ આજે લગભગ 17થી વધારે સાધુ સંતો છે અયોધ્યા જવાના છે અને 22 તારીખે ભવ્ય રામ મંદિરની જે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ રહી છે એ અભિભૂત ક્ષણના તેઓ સાક્ષી બનવા છે અને એનું સદભાગ્ય છે એ અમને મળવાનું છે. એને લઈને જ જે સાધુ સંતો અલગ અલગ ધર્મપીઠમાંથી જેઓ આવી રહ્યા છે તેમને પણ તેઓની એક અપેક્ષાઓ જે છે અને 500 વર્ષ સુધીનો જે વનવાસ જેમણે વેઠ્યો છે અને એ ત્યારે હવે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા રામ મંદિરની થઈ રહી છે એને લઈને પણ એક ઉત્સાહનો માહોલ દેખાઈ રહ્યો છે. જી તો ઉત્સાહનો માહોલ છે અને આ ઉત્સાહ શબ્દોમાં વર્ણવાય તેવો નથી. આ રામ ભક્તો, આ સંતો, આ મહંતો જેઓ કેટલાય સમયથી આ ક્ષણની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, આ વખતે જ્યારે હવે આ સપનું આટલા વર્ષોનું સાર્થક થવા જઈ રહ્યું છે, ચરિતાર્થ થવા જઈ રહ્યું છે, ત્યારે એ ખુશી તેમના ચહેરા પર છલકી રહી છે. ભગવાન શ્રી રામની હર્ષ છે, આનંદ છે. 500 વર્ષની તપસ્યાનો એક બહુ સુંદર સુખદ એવો અંત આવી રહ્યો છે અને દિવાળી કરતાં પણ અધિક આનંદ 14 વર્ષના વનવાસ પછી ભગવાન રામ પુનઃ અયોધ્યામાં પધાર્યા હતા એવો આનંદ આજે સર્વત્ર છવાઈ રહ્યો છે અને અમે તેના સહભાગી થવા માટે જઈ રહ્યા છીએ એટલે હૃદય ખૂબ જ હર્ષ પુલકિત છે. સનાતન ધર્મ પ્રત્યે સ્નેહ ધરાવનારા સૌ કોઈ માટે 22મી તારીખ એ ઐતિહાસિક દિવસ છે અને સૌ એમાં સહભાગી થાય. જ્યાં હોય ત્યાં એ સ્થાનમાં રહ્યા આપણે દીપોત્સવ કરીને આનંદોત્સવ કરીએ એ જ પ્રાર્થના. આ BAPS સ્વામિનારાયણ સંસ્થા દ્વારા મહંત સ્વામી મહારાજની નિશ્રામાં પણ એનું જીવન પ્રસારણ વગેરે કાર્યક્રમ છે. સામે આપ છે રામ દરબાર જ્યારે બિરાજશે મંદિરમાં ત્યારે સૌ કોઈ માટે આ ઐતિહાસિક ઘડી હશે જે ઇતિહાસમાં લખાશે. સાધ્વી ગીતા દીદી આજે અયોધ્યા જઈ રહ્યા છીએ અમે. ગુરુજી પણ સાથે છે અને ખૂબ આનંદનો દિવસ છે આજે. જો કે 22 તારીખે ભારતના અલગ અલગ પરંપરાઓના બધા સંતો ત્યાં ભેગા થવાના છે પણ આજે અમારી ફ્લાઇટ અમદાવાદથી આજની છે. અમને ખૂબ ગૌરવ અનુભવીએ છીએ કે પહેલી વસ્તુ તો એ છે કે દેશને નરેન્દ્રભાઈ મોદી જેવા નેતૃત્વ કરી રહેલા વડાપ્રધાન મળ્યા છે અને જેના માધ્યમથી આજે સનાતન ધર્મનું આવડું મોટું કામ જે થયું છે 500 વર્ષથી જે લડત લડી રહ્યા હતા હિન્દુઓ અને એને સાચો ન્યાય નરેન્દ્રભાઈએ અપાવ્યો છે. એટલે બહુ સરસ મજાનો આજનો ઐતિહાસિક દિવસ છે અને હું તો એટલું કહીશ કે આપણા બધા પૂર્વજોએ મંદિરોને તૂટતા જોયા છે અને અમે ભાગ્યશાળી છીએ આપણે સૌ કે આપણે મંદિરોનું નિર્માણ થતું જોઈ રહ્યા છીએ. તો આજના દિવસે બધાને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. જય શ્રી રામ. ત્યારે જય શ્રી રામનો નાદ ગુંજી ઉઠ્યો છે. રામ ભક્તિની છોડ